गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज जुलाई 20 तारिख रविवार 15टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी भल लगिले निश्चित गोटे लाइक रखिबे। नंबर 1, रिलायंस कंपनी खूब शीघ्र बजार को आनिबो एसी, फ्रिज, वाशिंग मेसिन एवं टेलीविजन भली उत्पाद। टेलीकॉम एवं रिटेल बजार रे निजर दबदबा कायब करिबा परे एबे देशर सबुठु बड़ कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज कंज्यूमर ड्यूराबल्स बा गृह उपकरण सामग्री बजार रे एक बड़ धमाका करने जाउछि। कंपनी खूब शीघ्र निजर एसी, फ्रिज, वाशिंग मेसिन एवं टेलीविजन भली उत्पाद बजार को आनिबो। एही पदक्षेप सीधासलख एलजी, सैमसंग एवं वोल्टास भली बड़ बड़ कंपनी मानक पई एक बड़ चैलेंज सृष्टि करिबो बोली बजार विशेषज्ञ माने मत दैछन्ति। रिलायंस एही बजार रे दुईटी मुख्य ब्रांड सहित प्रवेश करुछि। प्रथमटी होछि कंपनीर निजस्व नुआ ब्रांड वाइजर एवं द्वितीयटी होछि पुराना तथा लोकप्रिय ब्रांड केल्विनेटर जहाकू रिलायंस निकट रे किनिछि। नंबर 2, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बयान को नहीं चर्चा। पहलगाम रे गत एप्रिल 22 तारिख रे आतंकवादी आक्रमण रे 26 जन प्राण हराइथिले, जार प्रतिशोध नेबाकू मे 7 तारिख राति भारत आरंभ करिथिला ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर रे अनेक आतंकी अड्डा को ध्वंस कर दिया जाइथिला। 4 दिन पर उभय पाकिस्तान और भारत युद्धविरति घोषणा करथिले। तेबे युद्ध भितर 5टी जेट विमान को गुली करी खसाई दियाइथिला बोली अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप कहिसंती। व्हाइट हाउस रे शुक्रवार रिपब्लिकान सांसद मानक एक रात्रि भोजन पार्टी रे ट्रंप यह कहिसंती, किंतु केउं देशर जेट विमान खसिछि एवं किए खसाइला ताहा ट्रंप स्पष्ट करिनाहांती। ऑपरेशन सिंदूर रे भारतर कौनसी विमान नष्ट होई नाही बोली भारत पूर्वरु कहि सारिछि, किंतु युद्ध समय रे 5टी जेट विमान खसिथिबा नै डोनाल्ड ट्रंप बयान को नै पुणी आरंभ होइछि चर्चा। नंबर 3, मुख्यमंत्री बड़ घोषणा, छात्री सुरक्षा पई आसिला शक्तिश्री योजना। छात्री सुरक्षा पई मुख्यमंत्री बड़ घोषणा। शिक्षानुष्ठान रे छात्री पई आसिला नुआ स्कीम शक्तिश्री योजना आनिबे सरकार। यह द्वारा छात्री सुरक्षा पर गुरुत्व दैछन्ति सरकार। कॉलेज मानकरे विभिन्न परिस्थिति आ घटना को आखि आगे रखी छात्री मानक सुरक्षा को गुरुत्व दिया जायछि। विश्वविद्यालय रे अधीन रे थिबा समस्त कॉलेज रे शक्तिश्री योजना कार्यकारी हेबो। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय मानकरे छात्री मानकु आत्मसुरक्षार प्रशिक्षण सशक्तिकरण गुरुत्वारोप करा जायछि। विश्वविद्यालय रे शक्तिश्री सशक्तिकरण केन्द्र स्थापन करा जिवो। एहाकू छात्री माने नियंत्रण और परिचालना करिवे। यदि कौनसी महिला दुर्व्यवहार की समस्यार सामना करती तेबे सेमाने एहा विरोध रे निजे एतला देई एहाकू कार्यकारी करि परिवे। शक्तिश्री सशक्तिकरण केन्द्र रे जणे छात्री शक्तिश्री साथी भावे काम करिवे, जणे अध्यापिका शक्तिश्री संयोजिका हिसाब रे काम करिवे। नंबर 4, एम्स परिसर रे जारी हला बीएनएस 163। विरोधी दलों होहल्ला परे कटकणा जारी। एम्स परिसर रे जारी हला बीएनएस 163 निषेधांचल घोषणा हला एम्स परिसर। विरोधी दल कर्मी होहल्ला परे कटकणा जारी होइछि। एम्स परिसर रे बीजेपी बीजेडी कांग्रेस कर्मी मुहांमुही परिस्थिति सृष्टि होइछि। सुरक्षा को दृष्टि रे रखी एम्स परिसर रे 3 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन करा जायछि। सकाळे एम्स कर्तृपक्ष बर्न यूनिटी आगरे लगाइथिले नोटिस। होहल्ला करिबारु रोगी सेवा प्रभावित हेउथिबा नोटिस रे उल्लेख थिला। किरोसिन ढाळे दुर्बृत्त निया लगाई देबा परे बळंगा छात्री अवस्था संकटापन्न होइछि। से बे एम्स रे चिकित्साधीन थिबा बेले आगामी 48 घंटा गुरुत्वपूर्ण रहिछि। एने भुवनेश्वर एम्स निर्देशक कहिसंती, से कहिसंती पीड़िता जनकर शरीर 72 रु 75% पोड़ी जाइछि। चर्म जଳି जाइथिबारु संक्रमण भय अछि। छात्री जनक निश्वास नेबारे समस्या भी होछि। नंबर 5, शूटिंग सेट रे किंग खान को गोड़ लागिछि आघात, चिकित्सा पई अमेरिका जाइथिबा सूचना। शूटिंग सेट रे अभिनेता शाहरुख खान आहत। फिल्म किंग रो शूटिंग सेट रे किंग खान को सामान्य आघात लागिथिबा सूचना मिलिछि। तेबे चिकित्सा पई शाहरुख खान अमेरिका जाइथिबा सूचना मिलिछि। एथिसह फिल्म रो शूटिंग सेप्टेम्बर मास पर्यंत स्थगित रखा जाइथिबा प्रोडक्शन टीम पक्षरु सूचना मिलिछि। नंबर 6, राजस्थान अजमेर रे वर्षार तांडव। 4 दिन रे 23 जनक मृत्यु, 2 दिन पई शिक्षानुष्ठान बंद। प्रबल वर्षा जोगु भीषण बन्या रे भासीगला कार और बाइक, एपरिकी पानी सुअरु लोके मध्य बाद पड़ुनाहांती। एभली भयंकर बन्यार दृश्य राजस्थान रो
ଆଜମେରରୁ ଆସିଛି, ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି ଏହି ଛାତିଥରା ଦୃଶ୍ୟ। ସହର ଭିତରେ ଚାଲିଛି ନଦୀ ପରି ପାଣି ସୁଅ। ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ମୂଷଳଧାରାରେ ବର୍ଷା ଫଳରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା ଆସିଛି। କେବଳ ଆଜମେର ନୁହେଁ, ରାଜସ୍ଥାନର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଫଳରେ ବନ୍ୟା ଆସିଛି। ରାଜସମନ୍ଦରେ ଏକ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ପାଣିରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବସ୍ରୁ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଆଜମେର ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲିଛି କାମ। ନମ୍ବର 7, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିହାରରେ ବଢ଼ୁଛି ଅପରାଧ। 7 ଦିନରେ 70ରୁ ଅଧିକ ହତ୍ୟା, ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସମାଲୋଚନା। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଅପରାଧ ବୃଦ୍ଧି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିଚାଳନା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଅପରାଧ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋ ଅନୁଯାୟୀ 2025 ଜାନୁଆରୀରୁ ଜୁନ ମଧ୍ୟରେ 1376ଟି ହତ୍ୟା ଘଟିଛି। ଜୁଲାଇ 7ରୁ 13 ମଧ୍ୟରେ 13ଟି ହତ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ଜଣେ ଓକିଲ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଗତ ଜୁଲାଇ 18 ତାରିଖରେ ପାଟନାର ପାରସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପାରୋଲରେ ଥିବା ଅପରାଧୀ ଚନ୍ଦନ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦିବାଲୋକରେ ହତ୍ୟା ନୀତିଶ କୁମାର ସରକାରଙ୍କୁ ଚାପରେ ପକାଇଛି। ଏନଡିଏ ସହଯୋଗୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚିରାଗ ପାସୱାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି, ଅପରାଧୀଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ିଲାଣି, ହେଲେ ପୋଲିସର ରଣନୀତି ବୁଝାପଡ଼ୁନି। ନମ୍ବର 8, ଚୀନର ଦୋମୁହାଁ ନୀତି। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯୋଗାଇଥିଲା ସହାୟତା। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଡ଼ିତ ଲସ୍କର ଏ ତୋଏବାର ଛାୟା ସଂଗଠନ ଟିଆରଏଫ୍କୁ ଆମେରିକା ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଚୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଭାରତ ପାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ଚୀନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେଶ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଏପ୍ରିଲ 22 ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ସବୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଏକ ହୋଇ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଚୀନ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି। ଟିଆରଏଫ୍ ଉପରେ ଆମେରିକା ତା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି। ପାକ୍ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ଲସ୍କର ଏ ତୋଏବାର ନେଟୱାର୍କ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯାଇଛି। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣର ତଦନ୍ତ ସରିନାହିଁ। ଲସ୍କର ଏ ତୋଏବା ଭଳି ସଂଗଠନ ପାକିସ୍ତାନରେ ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 9, ବଳଙ୍ଗା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ। ବାଲେଶ୍ୱର ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ପୋଡ଼ି ଘଟଣା ପରେ ପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବଳଙ୍ଗା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜାଳିଦେବା ଘଟଣା ଏବେ ରାଜ୍ୟକୁ ହୁଲସ୍ଥୁଲ କରୁଛି। ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ଯାଇ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏ ସରକାର ଦ୍ୱାରା କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ଚଳାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବି ଆଉ ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆଜିକା ଦିନରେ ଝିଅକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ି ଘରେ ବାପା ମା ନିର୍ଭୟରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଝିଅ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଛି, ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବ କି ନାହିଁ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବିଜେପି ସରକାର ବର୍ଷକ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ନେଇ ଆସିଲେ ଯେ ଲୋକେ ନ୍ୟାୟ ମାଗି ମାଗି ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଲେଣି। ତେଣୁ ଅପାରଗ ସରକାରକୁ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛୁ। ନମ୍ବର 10, ନେପାଳରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଅନଲାଇନ ଠକେଇ ଏବଂ ବେଆଇନ ଅର୍ଥ କାରବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ନେପାଳରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ଟେଲିଗ୍ରାମ। ନେପାଳ ସରକାର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅନଲାଇନ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ଏବଂ ବେଆଇନ ଅର୍ଥ କାରବାର ଭଳି ଗୁରୁତର ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ନେପାଳ ଦୂରସଞ୍ଚାର ପ୍ରାଧିକରଣ ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ଟେଲିକମ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନେପାଳରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ ଠକେଇ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଏହା ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଭଳି ଗୁରୁତର ଅପରାଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସୂଚାଉଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୂରସଞ୍ଚାର ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍କୁ ବନ୍ଦ ବା ବ୍ଲକ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 11, ଇଡି ରାଡାରରେ ଗୁଗୁଲ ଓ ମେଟା। ଗୁଗୁଲ ଓ ମେଟାକୁ ଇଡିର ନୋଟିସ୍। ଅନଲାଇନ ବେଟିଂ ଆପ୍ ମାମଲାରେ ଗୁଗୁଲ ଓ ମେଟାକୁ ଇଡି ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଛି। ଉଭୟ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି ନୋଟିସ୍। ଉଭୟଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ 12ରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ଇଡି ସମନ କରିଛି। ଅନଲାଇନ ବେଟିଂ ଆପ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଇଡି ସମନ କରିଛି। ମହାଦେବ ଅନଲାଇନ ବେଟିଂ ଆପ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେଆଇନ କାରବାରର ତଦନ୍ତ ପରିସରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଇଡି ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗୁଗୁଲ ଏବଂ ମେଟାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ବେଆଇନ ବେଟିଂ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ବିଜ୍ଞାପନ କରାଯାଉଥିଲା।
ଏହି ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ଉପରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହି ବେଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରସାର ବିଜ୍ଞାପନ ବାବଦରେ ପ୍ରାୟ 4,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12, କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଲା କ୍ୟାନ୍ସର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ନେଇ କେତେ ଭୟ ମନରେ ଥାଏ, କାରଣ କ୍ୟାନ୍ସର ଏକ ଏମିତି ରୋଗ ଯାହା ରୋଗୀକୁ ଭିତରୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। କାରଣ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଶବ୍ଦ ଯାହାକୁ ଥରେ ଶୁଣିବା ପରେ ମନରେ ଡର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଓ ଘାତକ ବେମାରୀ। ତେବେ ଆଜିର ସମୟରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି, ମାତ୍ର କିଛି ମାମଲାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ସନ୍ଧାନ ବିଳମ୍ବରେ ଜଣାପଡ଼ିବା କାରଣରୁ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ଭବ ହେବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାର କାରଣ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିହ୍ନଟ ହେବ। ଏପରି କ୍ୟାନ୍ସର ମାମଲାରେ ପାନକ୍ରିଆଜ କ୍ୟାନ୍ସର ସାମିଲ ରହିଛି। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ପାନକ୍ରିଆଜ କ୍ୟାନ୍ସରର ଲକ୍ଷଣ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହି କ୍ୟାନ୍ସରର ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି। ଆହୁରି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବି ଆଉଥରେ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ସେହି କାରଣରୁ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଏହା ଶରୀରରେ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସେତେବେଳେ ଏହା ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ହୋଇସାରିଥାଏ। ନମ୍ବର 13, ପୁଣି କୋଟିଆ ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ନଜର, ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁରେ ଡିଜିଟାଲ ସର୍ଭେ କରୁଛି ପଡ଼ୋଶୀ। ଆନ୍ଧ୍ରର ତୁଟୁନି କୋଟିଆ ମୋହ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ କୋଟିଆକୁ ପୁଣି ଥରେ ନଜର ବୋଲି ଦାବି କରିବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚଳାଇଛି ପଡ଼ୋଶୀ। କୋଟିଆରେ ଡିଜିଟାଲ ସର୍ଭେ କରୁଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପାର୍ବତୀପୁରମ୍ ମାନବ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାରୀ ଗତ ସୋମବାରଠାରୁ କୋଟିଆ ଆସି ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଘରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଲଗେ ଏବଂ କ୍ଲିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖାଥିବା ଘର ନମ୍ବର ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଷ୍ଟିକର ସବୁ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଲୋଗୋ ଜରିଆରେ କୋଟିଆର ପ୍ରତି ପରିବାରର ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ପୂର୍ବରୁ ଇକେୱାଇସି ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ଛାପ ନେଇଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ୍ୟୁତ ମିଟର ବାହାର କରି ଆନ୍ଧ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ ମିଟର ଲଗାଇଥିଲେ। ଏବେ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନ ନିମନ୍ତେ ଘର ଘର ବୁଲି ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନମ୍ବର 14, ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଅନିଲ ଆମ୍ବାନୀଙ୍କ କମ୍ପାନୀ। 3 ମାସରେ ରୋଜଗାର କଲା ଟଙ୍କା। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଅନିଲ ଆମ୍ବାନୀ ଏବେ ଲଗାତାର ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହା କ୍ଷତିରୁ ଲାଭରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଅନିଲ ଆମ୍ବାନୀଙ୍କ ପ୍ରିୟ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ରିଲାଏନ୍ସ ପାୱାର ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଜବରଦସ୍ତ ଲାଭ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ସମାନ ସମୟରେ କମ୍ପାନୀ କ୍ଷତି ସହିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଏପ୍ରିଲ-ଜୁନ୍ ତ୍ରୈମାସିକରେ ରିଲାଏନ୍ସ ପାୱାର ଲାଭ 44.68 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ଶନିବାର କହିଛି ଯେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀର ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପୂର୍ବ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ସମାନ ତ୍ରୈମାସିକରେ କମ୍ପାନୀର 97.85 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 15, ବଳଙ୍ଗା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କହିଲେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ହେବେ ପୀଡ଼ିତା। ବଳଙ୍ଗା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଛନ୍ତି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଆମୂଳଚୂଳ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହୁଏ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁମୋଦନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅପରାଧୀ ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧରାପଡ଼ିବେ। ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଅପରେସନ ମୋଡରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋରତମ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କିରୋସିନ ଢାଳି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେବା ପରେ ବଳଙ୍ଗା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହୋଇଛି। ସେ ଏବେ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି।